welcome to movie Masala, guys. Okay, we are coming with another episode, and this time episode we're going to talk about one Telugu movie called Hit, the First Case, directed by Mr. Sailash Koluna. Actually, he's a doctor. He's the doctor, eye doctor. He's in New South Wales University. So this is his first movie. After watching this movie, this movie was suggested by Arul also. Thank you, Arul. After watching this movie, I think this movie really fulfilled what the movie wants by its story, everything. And usually, we all know like Telugu movies, if they go for maximum art movie, they'll go maximum art. If they go for maximum masala means maximum commercialized movie. And this movie looks, for me, it looks like it's a very balanced movie also. Something, a change in this kind of thriller subject. Okay, I think we go to Sivan first. Sivan, I think you already watched this movie. Come give your point of view on the story, screenplay, the characterization, everything. Come, let's go. Thank you. Hi everyone. Another episode. Today we're going to talk about Hit, the movie. Without touching the movie narration, my first impression of this movie was beautifully done, especially the cinematography. And the story, it's not a new story, it's an investigative movie. Thriller, investigative movie, crime thriller. So the plot, the way the director brought the whole movie is like one fast episode. So even the title, it says the first case, Hit is first case, also leading to the next movie. அடுத்த படம் இருக்கு கண்டிப்பா கொஞ்சம் பிட் அங்க போட்டு வச்சிருக்காங்க. Yeah, confirm you will take part 2. Second case, part 2. So அந்த whole movie வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். very fast மூவ் பண்ணணும். although சில இடம் வந்து அவங்க ஸ்லோவா ஆக்குறாங்க because of அந்த we need to digest the storyline and then it's stuck. So அந்த இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. So overall it's look like initially I thought it's a serial killer movie, but it's not. And then the way the police investigating, the way thinking, all was nice, brilliantly done. And towards the end, how they reveal who did all this is justified. There is a story. More emphasis given to the emotional. The main character, other character, everyone have emotional, and also there is a bondage between characters. So it's very difficult for audience to try to link who may be the culprit. So throughout the movie, you try to like keep thinking, and then so towards the end, some justification there. Without going to other details, I stop here for now. Okay, Arul, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கோம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் ஆக்சுவலி எனக்கு பை ரேண்டம் தான் பிக் பண்ணினேன் அமேசான் பிரைம்ல. ஓகே, பிகாஸ் ஐ வாஸ் லைக் வாட்சிங் சம் ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஒரு சைக்கோ படம் பார்க்கும்போது ஓகே நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ல ஓகே அமேசான்ல என்ன பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் in a very random way I just googled to find murder mystery னு போட்டேன். இந்த படம் வந்துச்சு. அந்த லிஸ்டிங்ல வரும்போது சர்ச் பண்ணும்போது, and I have no idea who's the actor, I have no idea anything about who's the director, ஒண்ணுமே தெரியாது. So I went into the movie and surprisingly normally the first 10 minutes படம் ஒரு கேப்சர் பண்ணிச்சு நம்மள. அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீனே அந்த பாடி தேடுவாங்க தெரியுமா, அந்த ரூம்போட்லாம் இருக்கும், அந்த என்னது கொஞ்சம் சிஎஸ்ஐ லெவல் வேற இருக்கு. அந்த படம் சிஎஸ்ஐ ஃபாரன்சிக் கூட எனக்கு தெரியாது, என்ன படமே ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட், ரைட்? ஓ இட்ஸ் ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பட் when the first 10 minutes caught me, wow, this is something good. Then carry to the movie. Of course, I think the movie for me as an அது ஒரு Sherlock Holmes type very கொஞ்சம் அந்த who done it in get us involved. நல்லா இருந்துச்சு. I like the movie watch. They reveal, get you involved. Like nobody knows what's happening. ஒண்ணா ஒரு reveal பண்ணது எனக்கு பிடிக்கும். Of course the கடைசில I think everybody will talk about the climax in the reveal கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு. But
the movie until till the end and integration interrogation process கூட நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு people அவங்க எப்படி பண்ணாங்க, try to get answer வரல, நம்மளுக்கு ஒரு கட்ட இங்கடா படம் முடிய போகுது யாருன்னு ஒரு டவுட். I think that's the success of the movie. Got us to get us interested in the whole story journey. The plot நல்லா இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் எனக்கு hit. I think that was one of the better movies I've seen regarding crime investigation. And ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியும்னா இவருக்கு ஹீரோக்கு விஸ்வாக் சார் நான் ஹீரோ இது ஒரு 4வது படம் தான் நினைக்கிறேன். பிரெயின் ஒரு நியூ ஆக்டர் தான், புது ஆக்டர். இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டேன். I think he just did 3 or 5 movies தான் பண்ணிருக்காரு நினைக்கிறேன். Not mistaken. Very good for me. Yeah. அது வரைக்கும் ஒரு my first background. ஓகே நீ சொல்ற ரைட் தான் ரோல். ஏன்னா லைக் வாட் யூ ஃபீல், நானும் வந்துட்டு ஓகே என்னதான் முன்னுக்கு வந்து இருக்கோம் படம். நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 10 minutes of the actually they will tell us 5 minutes of the directors will show you the story, what is the how to grab the audience lah. I think this director, he knows the method. He start with a suspense kind of a thing and show one investigation is going on. Then from there he start the thing. But the way, like what Sivan says, so the cinematography part is beautiful cinematography. They know where's the cutting point, everything, and make that particular thing. Another thing, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா maybe the director, because he's a doctor, அவங்க வந்துட்டு கண்ணு டாக்டரா இருக்கிறதுனால வேற எதுக்கும் படிச்சிருப்பாங்க. முன்ன வந்து எந்த டாக்டருக்காக முயற்சி பண்ணாங்களோ தெரியல. மேபி ஐ திங்க் he like this kind of investigation, forensic kind of things. So அந்த படிப்பு விஷயத்திலேயே வந்துட்டு I think he got this particular thing ஒரு மாதிரி கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அது அப்படியே உள்ளுக்கு இன்வால்வ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு ஒன்னொன்னா எழுதி பண்ண மாதிரி இருக்கு. கம் டு த ஒரு சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா another way, the director we know is going to find one killer or one kidnapper. We don't know in the movie, we don't know whether they got killed or anything, but the way this director he bring certain characters which is make the audience in the doubt feeling. இந்த கேரக்டர் வந்து செஞ்சிருக்கோமா, இந்த கேரக்டர் செஞ்சிருக்கோம். ஆமா அப்புறம் சில கேரக்டர் வந்துட்டு இட் மேக் இட் வெரி க்ளோஸ். நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி உள்ள நினைப்பே வராது அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தா. which is அந்த கதையை நம்ம 100% நம்ம ரிவீல் பண்ண வேணாம். it will give this kind of method la, how the director use the characterization, the secondary characterization to make the movie power. So another thing, it's something with the personal character also. Once the hero's girlfriend got kidnapped, that's the time that he have to put the 100% effort on this case investigation. Then by that they slowly move lah. அது ஒரு விஷயம் என்னன்னா நல்லா one more I like about movie is under the post dramatic syndrome, the PTSD சொல்றாங்கமா. ஆமா ஒரு அது ஒரு நல்ல எலிமெண்ட் எடுத்து வந்தாங்க. ஆமா part of our the character hero characterல he's made it more interesting as well. ஒரு நார்மல் ஹீரோ இல்லாம ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஹீரோ this PTSD syndrome வச்சிட்டு நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஆங்கிள். ஆமா they never go for like a super hero kind of a hero la. சொன்ன உடனே இறங்கிடுவாரு, கேஸ முடிச்சிடுவாரு. சொல்லுங்க சார். நீங்க முதல்ல கேரக்டரைசேஷன் சொன்னீங்கல, சம்டைம்ஸ் படத்துல என்ன கஷ்டமா இருக்கு. now the difficult part is the first 5 to 10 minutes la வந்து you have to retain the audience. So for that you want to establish the story and எப்படி அந்த ஸ்டோரியை கொண்டு போறாங்க, and also characterization. So sometimes இதுல தான் வந்து சில மூவிஸ் வந்து சொதப்பிரும். One thing about this movie and the characterization, they didn't rush to establish his character, but there are a lot of elements you can read the character already. For example, he's intelligent, so why he's so அது வந்து அந்த first இதுல establish பண்ணிடுவாங்க. But it's also going to be an investigative movie, a little bit intelligence, but he also have a social character. One is very emotional, attached to someone and emotional because of the background, and also he's not a ordinary police in the sense he have the social awareness. You remember the boy will bring chaya, yeah,
And then while he was thinking about the case, he look at the boy and then ask, do you go to school? Yes. He said yes, and then he stared at him. Then the boy said, no, go and call your owner. While he's focusing on this investigation, and then that scene doesn't end that way, you know. After finish, if they found the body and all that, so before he leave, all he need is pay some money to the owner, the stall owner, and he leaves. So for us, for audience, what we think is either he pay and strictly told the stall owner to send the kids to school. It's a child labor. It's basically child labor. But that's one whole subject. ஒரு சப்ஜெக்டே அதுல எடுக்கலாம். பட் ரெண்டே சீனை வச்சு அந்த ஸ்டோரியை முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் அவரோட கேரக்டரையும் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க. அவங்க ஏன் வந்து இந்த கில்லரை இது பண்றாங்க அப்படின்ட்டு, which helps the audience lah. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அருள், you said few characters கொஞ்சம் டைவர்ஷன் கொடுக்கறது வந்து இந்த கொரியன் ஸ்டைலும் அதுல கொஞ்சம் இருக்கு. ஆமா. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு இமோஷனல் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசனிங் இருக்கு, அவங்களுக்குள்ள ஒரு அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வர்றதுக்கு. பட் இட்ஸ் our own judgment from what we are seeing and what he is investigating to put together and see who may be the culprit. So அது வந்து அந்த ஸ்டைல் வந்து quite interesting lah. One more thing I like the movie is the very focus. கதையோட ஃபோக்கஸ். அந்த காமெடி ட்ராக் தனியா வச்சுக்காம திடீர்னு போயிட்டு சுவிட்சர்லாந்து போயிட்டு ஆடாம ஒரு ஐட்டம் நம்பர் வைக்காம, ஐட்டம் நம்பர் இல்ல ஐட்டம் நம்பர் ஒண்ணு, வெரி ஃபோக்கஸ் இன் டெல்லிங் ஸ்டோரி. கரெக்டா இதான் ஸ்டார்ட் இதான் முடிவுன்னு, ஒரு நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன். வெரி கிளீனா இருந்துச்சு எனக்கு. சிம்பிள். ஆக்சுவலி ஸ்டோரி பார்த்தா சிம்பிள் தான். ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்களா, இது பெரிய கதை இல்ல. ஏன்னா ஒரு அழகா ஒரு படம் அழகா எடுக்கலாம். அதான் கதை. 10 கதை சப் பிளாட்லாம் 10 சப் பிளாட் தேவையில்ல. படம் சம்டைம் என்ன பண்ணுவாங்க, 10 சப் பிளாட் வச்சிருவாங்க. இதுல வந்து பிளாட் வந்து பிளாட் தான் ஒண்ணு. கேரக்டர் வழியா கன்சிடர் ஒரு 10 விதமான கேரக்டர் வந்து வெளியே பிரிச்சுட்டு மேக் டு கோ ரவுண்ட் த கேரக்டர். இது இவங்க சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்களா, இட்ஸ் நாட் சப் பிளாட். நோ, you utilize characters to divert the audience thing, to keep the momentum of the movie lah until the end. It's a very short movie also, like Sabarjit Mantan 2 hour 12 minutes தான் நினைக்கிறேன். இது வந்து டைம் பார்க்கல. பட் இன்னொரு பிளாட் இருந்துச்சு அண்ணா, ரிவீல் பண்ணல அவங்க. probably they will keep it for the next case 2. so ana ade konjam anga போட்டுட்டாங்க without disturbing the main story. That was good, but details lah, I don't know at one point why the attribution to Heram ஒரு ஷார்ட் வெளியே இருந்து வரும், டிவில வந்து ஹேராம் படம் ஓடிட்டு இருக்கும். so the fire element, ஹேராம்லயும் வந்து அந்த fire element இருக்கும். அப்புறம் அந்த ஒரு ரேப் இதுல வந்து அந்த சத்தம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். so maybe அந்த டைரக்டர் வந்துட்டு அவரோட அட்ரிபியூஷன்லாம் இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வளர்ந்தோம், அதுக்கு ஒரு இது மாரி. அதுதான் நான் யோசிக்க முடியும். இல்லைன்னா ஏன் அந்த படம் என்ன நிறைய டீட்டெயிலிங், லைக் பேக் ஷாட் எடுக்கும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன செய்வோம்னா, அந்த கேமராமேனோட மைண்டும் டைரக்டரோட மைண்டும் ஒன்னா போனா நமக்கு ஒரு பிரில்லியன்ட் மூவி கிடைக்கும். இதுல வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம அதை பார்த்தாலே தெரியும், சரியா என்ன சொன்ன வந்தார் இந்த ஃப்ரேம்ல அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரியாது. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இதுல வந்து பின்னால அந்த இது தேடிக்கிட்டே இருக்கும் போது வேர்வை ஊத்தும், அடுத்த ஃப்ரேம் முன்னுக்கு வைப்பாங்க, அழகா துடைப்பாங்க. வெரி சிங்க்லா, அது டைரக்டர் சொல்றதும் கேமரா ஒர்க்கும் வந்து அழகா சிங்க் பண்ணியிருந்தாங்க. வெரி டீடைல். அப்புறம் சின்ன சின்ன எலமெண்ட், அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்றது, அந்த நெருப்பு காமிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் ஐ லைக் த சீன், அந்த பப்ல போகும்போது சிகரெட் பத்த வைப்பான் லைட்டர், அப்புறம் அவன் வந்து 2 பேரை பிடிக்கும் போது அந்த ஆல்கஹால் தட்டி விட்டுருவானுங்க. அது ஆல்கஹால், அது வந்து தண்ணி மாரி தான் இருக்கும், தண்ணி கலரு. சோ அந்த லைட்டர்ல தண்ணி ஊத்தி இருந்துச்சுன்னா அழிஞ்சிருக்கும். ஆமா, ஆல்கஹால்னால ஸ்பிளாஷ் பண்ணும்போது அவன் லைட்டர் பத்த வைக்கும் போது நெருப்பு ஸ்பிளாஷ் பண்ணும் பாருங்க. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி டன்ல அந்த சீன். அண்ட் த்ரூ அவுட் அந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் ஃபயர் வந்து கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே. அது என்ன மெட்டஃபார், என்னதுக்கு the fire element actually character-ஆ இல்லனா what did I say with that the fire element? Because என்னை பொறுத்த வரைக்கும், because he got நீங்க சொன்ன மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஒரு previous history and he started from the fire now. You see, like what that we don't to reveal trauma, post trauma. And the background கதை நம்ம ரிவீல் பண்ண வேணாம்.
ஆமா ஆமா. அப்ப அந்த 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 இதை வந்துட்டு வச்சுக்கிட்டு இருந்தாவே லைக் ஒன்று சிவன் சொல்ற மாதிரி மேபி ஒரு 3 எபிசோடுக்கு வந்து 1 2 3ன்னு சொல்லி ஏற்கனவே வந்து கதையை வந்து எழுதி வச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. பிகாஸ் another thing இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பண்ணனா இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க வந்து நானி இருக்காங்களே, ஆக்டர் நானி, அவங்க தான் அந்த அவங்க தான் அந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆக்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்குள்ள he will know இந்த ஸ்டோரி whether is sellable or not. மேபி நீங்க சொல்ற மாதிரி சிவன் சொல்ற மாதிரி பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்ட் 3க்கு வந்து எழுதிட்டு அந்த நெருப்பை வந்துட்டு ஒரு மெத்தஃபோவா உள்ளுக்கு வந்து வச்சுட்டு மேபி அடுத்த எபிசோட்ல வந்து அந்த நெருப்பாட பாதிப்புகளோ நெருப்பாட சப்ஜெக்ட்களோ கூடவே இருக்கலாம். we don't know அந்த இது வந்துட்டு ஏன்னா இவருடைய எஸ்டாப்லிஷ் 2021 bro அந்த செகண்ட் படம் செகண்ட் படம் 2021 எழுதிருக்கு. I don't know whether production 2021 ரிலீஸ். ஓகே, அது 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 ஒரு பக்கத்து இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு என்னோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹீரோவோட கேரக்டர் வந்துட்டு பிகினிங்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் முன்ன வந்து நம்ம வந்து தமிழ் படத்தெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோமா லைக் ரகுவரன் வச்சுக்கோங்க, ஒரு முன்னுக்கு வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த 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 ரேஞ்ச் வந்து until the end of the movie வந்து அப்படியே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஹீரோவும் வந்துட்டு இந்த படத்துல he maintain that particular momentum. அந்த ஒரு சிரிப்போ இதோ அதை சும்மா கொஞ்ச நேரம் காமெடி பண்ணறதோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஓவரா நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு என்னால வந்துட்டு சொல்ல முடியல. எல்லாமே அந்த சீனுக்கு வந்து நெசசிட்டியா இருக்கும். லைக் ஹவ் மோகன்லால் டிட் இந்த உன்னை போல் ஒருவன் which is அந்த beginning character until the end he maintained that particular thing. No, அதுல வந்து கொஞ்சம் லெஸ் ஆயிருச்சு, கொஞ்சம் இதாயிருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியல. அது ஒரு வெரி பியூட்டிஃபுல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவில. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அந்த முதல்ல நம்ம பேசணும் அந்த நிறைய so many characters involved like the police guy everything isn't it. அதெல்லாம் போலீஸ் காய் இருந்தா இன்னொரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சேம் ரேங்க் வித் ஹிம், இது எல்லாத்தையும் வந்து காமிச்சு தந்துருமா. ஸோ இப்ப கில்லர் வந்து யாரு உள்ளுக்கு சம்மந்தப்பட்ட தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட்ல அந்த மூவில உள்ள அந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு இந்த கேரக்டரை வச்சு இந்த கேரக்டரை வச்சு ஒரு நம்மள வந்துட்டு இவனா இருக்குமோ அவனா இருக்குமோ அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்விக்குறி கொடுத்துக்கிட்டே கொண்டு போறது வந்துட்டு இட்ஸ் a nice method for this movie. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சிவன்? நான் சொல்றது வந்துட்டு இல்ல அண்ணா ஒரு கட்டம் வந்து where the audience may confuse is you know this the car and ஒரு கேரக்டரோட கார் வந்து break down look yeah and then so while she was like waiting for the help and then the police jeep crossed and he stopped and then went to another police station and came back. So all this is visually kadai solirupanga, they explaining the whole story with visual. But I thought why you need to like so detail to explain and then the whole thing started there so that the car was there but there is no image of the car exiting the toll. So that's the real confusion and this policeman was there. So adu vandu diversify பண்ணுது உங்களோட thoughts you know maybe the பண்ணாங்க but deliberately right first deliberately yeah. So later when the policeman do the investigation the same thing, he was initially thinking like how we thought and then there's the turning point from there. The other thing also Anna, because of his investigation and then we as an audience follow the main character's investigation, right? He stuck at one point, you know, and the lie detector சரியா வேலை செய்ய மாட்டேது and then and the what do you call that, do hypnosis kind of thing, you know, all this because he couldn't digest whatever finding எதுமே வந்து அந்த லீட் கொடுக்க மாட்டேது but there is related evidence there, right? forensic supports forensic support but இதுல can I get a conclusion or you know அவங்க என்ன சொன்னாங்க result correct but then and then sometimes when police investigate பண்ணும்போது நிறைய படம் பார்த்திருப்போம் டாக்டர் ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க, இங்க வந்து the doctor was very strict also. See that's it you don't know so you cannot take it, you know. So there was very even the small scenes in the movie ஒரு கட்டத்துல அவங்க superior கிட்ட வந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டு ஈஸ்வர் தருமா ஆபீஸ்ல வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு like yes அந்த சீன் தான் அருண். So அந்த டாக்டர் ஏசிட்டோன போயிருவாங்க so he stuck and then his superior because he fight with the doctor, right? And then the superior will call him, you remember that scene
the camera did not go into the room. வெளியே இருந்து The audience ஆமா ஆடியன்ஸ் வந்து அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு நல்லா தெரியும். just with the dialogue உள்ளுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும். பட் கேமரா உள்ளுக்கே போல. ஒரு புஷ் அந்த டால் ஒரு புஷ் வந்துச்சு. we know what's going on. I mean that's nice way of putting it. The implying this happened. நம்ம காமிக்க வேணாம். I think that ஒரு tense situation between his superior and himself, but very short while. பட் யாரோடைய என்னது க்ளோஸ் ஆப்போ ஷாட்டோ சுத்துற ஷாட்டோ எதுவுமே இல்ல. கேமரா வெளிய ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, கது முடிச்சு. ஆமா அது வந்துட்டு எப்படின்னா டு ஆடியன்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு 10 ஷாட்ஸ் வந்து கொடுக்குற இடத்துல வந்துட்டு 5 ஷாட்லயே வந்து முடிச்சிடணும். ஸோ இந்த ஷாட் நம்பர் 1 to நம்பர் 3 வந்துட்டு as a audience நம்மளே வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம். அது உள்ளுக்கு the process of we connecting the 1 3 5 இப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கல we already go inside the story already. No, அடுத்து இன்னொரு சீன் நம்ம நவுத்துன உடனே நம்ம வந்து உள்ளுக்கு இருப்போம் அந்த சீன்ல வந்துட்டு. இதே மாதிரி தான் ஒரு மெத்தட் இருக்கும், அடுத்தது என்ன போச்சு அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஹவ் அழகா நவுத்தி கொண்டு போறதுல கதையை வந்துட்டு. மீதி வந்துட்டு இப்ப அந்த படத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் இஸ் வாட் ஐ திங்க்லாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து அவரு ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்துட்டு செக்லிஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஏற்கனவே செஞ்சிருக்காங்க. ஷார்ட் இட் இன் நியூ சவுத் வேல்ஸ், ஆஸ்திரேலியா. ஐ வாட்ச் த மூவி. அந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் they shot it in iPhone 7 I think. இந்த டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. பட் பேசிக் சில விஷயமே வந்து மாறி இருக்கும். லைக் லுக்கிங் ரூம், இந்த 180 இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் 2 பேரும் ஒரே பக்கத்து தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா ஆக்சுவலி 2 பேரும் வந்து கிராஸ்ல வந்து நின்று பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள். ஆனா as a ஸ்டோரி அந்த செக்லிஸ்டும் வந்துட்டு வெரி நைஸ், வெரி சிம்பிள் அண்ட் வெரி நைஸ்லாம். எங்க போனாலும் வந்து நம்ம ஒரு செக்லிஸ்ட் வந்து போட்டுட்டு யாரு என்ன நடந்தாலும் சரி அந்த செக்லிஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து போகணும் அப்படின்னு உள்ள ஒரு கருத்து உள்ள ஒரு படம். ஸோ அந்த சீன்ஸ் இஸ் டாக்டர், அந்த டாக்டரோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ல இதுல விஷயத்தை வந்து பார்த்துருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டைரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு கேமராமேன் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்துட்டு வேணும்லாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால தான் வந்துட்டு இந்த எஸ் மணிகண்டனை வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஸோ மணிகண்டனா பிக் பட்ஜெட்டா செய்வாரு. நார்மலி ஆமா டைரக்டர் பிக் பட்ஜெட் தான் பண்ணுவாரு. ஆமா, அப்ப இவங்க கொண்டு வந்தோடனே ஐ திங்க் he designed the concept of each and every scene வந்து எப்படி ஷார்ட் வழியா அந்த கதையை வந்து சொல்லலாம். அப்புறம் அதே பேட்டர்ன் வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க. நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் வந்து காமிக்கல அந்த டயலாக் சீன் வந்துச்சுன்னா they never cut to close up அலைக்கு மாதிரி உள்ள க்ளோஸ் அப் இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது. லைக் 3 ஷாட் அதை மெயின்டைன் ஸ்லோலி ட்ராக்கிங் பண்ற மாதிரி அது நம்மள கொண்டு போய் வச்சுட்டு ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து ஒரு எம்எஸ்ல இருக்கும், ஒரு எம்சியூல இருக்கும். இந்த மாதிரி உள்ள படத்துக்கு பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரி செய்வாங்கன்னா மேக்ஸிமம் go for close up to just to create the suspense and to show the expression everything. ஸோ இவங்க வந்து அந்த 3 ஷாட் ஃபுல் ஷாட் அப்புறம் இந்த 3 ஷாட்ல இருந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி உள்ளது அது ஒரு அழகான ஒரு பேட்டர்ன் இந்த படத்துக்கு வந்துட்டு பாக்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கு. இப்ப நம்ம பிக் ஸ்கிரீன்ல வந்து பாத்துருந்தோமா இந்த படத்தை சொல்லுங்க ஒரு விஷயம். ஓகே, always going on. Why இந்த தெலுங்கு படம், தமிழ் படம் சரி, மலையாள படம் சரி, angry man தாடி இருக்கணும். angry man ஒரு angry இவர் இன்டென்ஸ் கேரக்டர், எங்கிரி கேரக்டர், ஒரு தாடி வச்சிருக்கணும். எல்லா படமா பாத்தீங்கன்னா why is that? Why I mean, is it audience acceptance இல்லனா நீங்களா டைரக்டர்ஸ் அது தேவை டு ஷோ ஓகே ஒரு இன்டென்ஸா தாடி வச்சிருக்கணும், ஒரு எங்கிரி மேன் ட்ராமாட்டிக்கா வச்சிருக்கு. இப்ப ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா இதுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு கேரக்டரோ அந்த மாதிரி வந்து தேவையே இல்லை. ஆனா அது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்ப சிவன் வந்து இப்படி இருக்காங்க. சிவனை வந்துட்டு இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்ப சிவன் வந்து கொஞ்சம் கிளீனா இருக்காங்க, தாடிலாம் இருக்காங்களா. லெட்ஸ் சே சிவனை வந்துட்டு இந்த ஒரு படத்துல வந்துட்டு நான் ஒரு வில்லன் ஆக்க போறேன்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ இந்த வில்லனுக்கு வந்துட்டு சிவன் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் சிவனை வந்து பார்த்துருப்பாங்க. ஓகே, why don't you put தாடி with bit ஒரு மாசம் வச்சிருங்களேன், அதாட நம்ம ட்ரீம் பண்ணிட்டு இந்த படத்துல இந்த கேரக்டர்ல நடிங்க தாடி வச்சுக்கிட்டு அப்படி கூட இருக்கலாம் ஒண்ணு. அப்ப நீங்க சொல்ற பையனுக்கு வந்துட்டு angry men-னா தாடி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு சில ஒரு ஐக்கன் மாதிரி மைண்ட்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பிக்ஸ் வந்து இருக்கு.
இப்ப பாத்தீங்கன்னா தாடி இருக்காது. எங்கிரி மேன் இன்டென்ஸ் மேன் கூட தாடி வச்சுக்க மாட்டான். கிளீன் ஷேவ் தான். ஆமா ஆமா ஆமா. சோ ஐ திங்க் மேபி அந்த 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 ஊரோட ட்ரெண்ட் கூட இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்ப தமிழ்நாட்டில் உள்ள போலீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மீஸ் எல்லாம் இப்ப கண்டிப்பா வந்து பெருசா வச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது இருக்குல்ல. மேபி நம்ம மேபி இன் ஆந்திரா, இன் ஹைதராபாத் தாடி வைக்கிறது வந்து மேபி ஒரு ட்ரெண்ட். அது தெரியல, நம்ம சொல்லலாம். ஜஸ்ட் அஸ்யூமிங் நோ. பட் இன் டெப்தா வந்துட்டு டைரக்டருக்கு இந்த லுக் தான் பிடிச்சிருக்கு. ஐ லைக் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லுக். அப்பதான் பிகாஸ் அது ஒரு சீன் வரும், அவன் சொல்லுவான் அந்த ரிமெம்பர் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்டரப்ட் பண்ணுவான். ஏன் தாடி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தப்பாலாம் வச்சுக்கிட்டு சொல்லுவான். அவனே சொல்லுவான் ஒரு காய் கோ அகைன்ஸ்ட் ஹிம் ரைட். ஒரு ரெண்டு பேர் போட்டி வச்சிருப்பாங்களே ஒரு காய், அவனே சொல்லுவானே what kind of policeman with big தாடின்னு சொல்லுவான். சோ அது why establishing always சொன்ன எல்லா படத்துலயும் அந்த வெரி கேரக்டர் தாடி தான் வச்சுக்கணும். கிளீன் ஷேவ் இன்டென்ஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்க முடியாது. நம்ம சவுதர்ன் சைடு ரொம்ப பாக்குறாங்க. நார்தர்ன் சைடு அவங்களுக்கு தெரியுது இல்ல, சவுதர்ன் சைடு தான் தாடி இருக்கணும். சோ அந்த மூவி எண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்ணோனே அதோட ஸ்டாப் பண்ணல. I'm thinking back. You remember the earlier scene when they wanted to establish his character, and then அந்த சாயா பாய் எடுத்துட்டு வருவாங்க, அவன் வந்து ஒரு சோஷியல் இது. இந்த மூவி எண்ட் பண்ணோன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 ஃபினரலையும் அவன் அட்டெண்ட் பண்ணுவான். அது எனக்கு புரியல ஏன் வந்து. சோ அவனோட கேரக்டர் வந்து 3 அட்டெண்ட் பண்ணுவான். இஸ் வெரி ஃபீல் வெரி டிஸ்டர்ப் இமோஷனலி. அந்த ஒரு இதுக்கும் 3 டிஃபரெண்ட் ரியாக்ஷனும் கொடுத்துருப்பான். பட் why the director went on investigative முடிஞ்சது, conclude பண்ணிட்டாங்க. But he went the humanity part of relationship, policeman, victim, all this 3 funeralக்கும் ஒரு இது பண்ணாரு. 3 வேற மாதிரி சிச்சுவேஷனா இருக்கும். அது ரியலைஸ் பண்ணீங்களா? ஒன்னு வந்து ஜஸ்ட் அந்த இது உள்ள அனுப்புறது, இன்னொன்னு வந்து புதைக்கிறது, இன்னொன்னு வந்து கொல்லி வைக்கிறது. lot of detailsலாம். இல்ல சிவன் சொன்ன உடனே தான் எனக்கு வந்து கிளிக் பண்ணுது. அது நான் அந்த இடத்துல வந்துட்டு நார்மல் மேன்லாம் he was connected to the three things, so he want to go for the funeral. அப்படிதான் நம்ம ஒரு நார்மல் லேமன் வந்து அப்படிதான் நினைப்பாங்க. சின்ஸ் அந்த 3 விதமான மெத்தட் ஆஃப் இது பண்ணுறது இருக்குல்ல, funeral இருக்குல்ல, அது நீங்க சொல்றது வந்துட்டு மேபி we don't know, மேபி கேஸ் நம்பர் 2ல வந்து இதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கலாம். இந்த விஷயத்த வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஜஸ்ட் ஓகே பார்க்காதவங்களுக்கு நம்ம சொல்லல, எண்டிங் வந்துட்டு கொஞ்சம் வேற மாதிரி செஞ்சிருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன்ல. ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போயாச்சு. பாயிண்ட் வந்து போயிட்ட உடனே அந்த அவனோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த எழுதின லைவ் டைரி எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல வந்து அவன் இருந்திருக்க கூடாது. மேபி அவன் இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சு he should not appear in the house. நம்மளுக்கு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா எப்படின்னா அந்த கடைசியில வந்துட்டு எல்லாம் ஒன்னா வந்துட்டாங்க, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து தனியா இருந்து லேட்டர் பார்ட் he find out he already no more already. அப்ப அந்த லாஸ்ட் funeral வந்து அப்படி வச்சிருந்தா கூட நல்லா இருக்கும். சிவன் சொல்ற மாதிரி அதுதான் நான் மிஷின்ல வைப்பாங்க, அந்த funeral தான் மிஷின்ல போவோம், ரைட் தானே? சோ அந்த மாதிரி இது என்னடா சொல்லுங்க. மேபி லாஸ்ட் மினிட் ரீஷூட் ரீட் கதை மாத்திருக்கலாம் அந்த படம். இல்ல நான் என்ன பாக்குறேன்னா, ஓகே டிராமானா எஸ்லாம் டிராமானா சீரிஸ் இருக்கும் இல்லையா, ப்ராபபிலி இந்த மூவிக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட வந்து கரெக்டா ஒரு கன்க்ளூஷன் முடிச்சிருவோம். பிட்டு பிட்டா போட்டதுதான் வந்து அடுத்ததுல சம்பவம் பண்ணும். ரொம்ப இதுல இருந்து இழுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு மேபி கூட இருக்கலாம். ஏன்னா சில டைம்ல ஆடியன்ஸ் சொல்லுவாங்க என்ன மொட்டையா முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு, யூ நோ. பட் ஃபார் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் a complete story la. The investigation completed for the first chapter. That's what I'm thinking. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு பேசுறதுல நினைக்கிறேன் கதையை சொல்லாம முழு கதையை சொல்லாம நிறைய விஷயத்த பத்தி இந்த படத்தை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப பாக்குறவங்க இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து பாக்குறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த படத்தை வந்து பார்த்தாங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். They will enjoy. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் வந்துட்டு சக்சஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் அக்கார்டிங் டு த ஜான்ரா, அந்த ஃபீலிங். ஒரு 2 hours 12 minutes வந்து உட்கார வச்சிருக்கிற விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு.
ஈவன் தோ அந்த பாட்டு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல ஓடனா கூட அது ஒரு செல்லிங்கான ஒரு விஷயம் தான். ஜஸ்ட் டு கீப் த மொமெண்டம், கிராஃப் இறங்கி ஏறதுக்கு இது வச்சிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் இஸ் நைஸ் மூவி, கேன் வாட்ச். சிவன், பிஃபோர் வி எண்ட் திங்க் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் உங்க சார்பில் வந்துட்டு 2 பாயிண்ட் கொடுங்க, அப்புறம் அருள் ஒரு 2 பாயிண்ட் கொடுங்க. ஓகே அண்ணா, ஸ்டோரி வைஸ் ஓகேல, அது ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் மூவி. எனக்கு இந்த படத்துல ரொம்ப பிடிச்சது, நார்மலி வந்து நான் வந்து இந்த கேமரா ஒர்க்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலா கவனிக்க மாட்டேன். பட் இதுல வந்து he will get the audience to realize camera work. இப்போ ஒரு ஆள் வந்து போட்டோ எக்ஸிபிஷன் போறோம், நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க மாட்டோம், இல்லை பேக்கிறோம் நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு, இது நல்லா. இங்க வந்து அந்த கேமரா ஒர்க் வந்து they will pull the audience to see his camera work. So that's the beauty of because it's very much clearly linked with the story. So the director's point of view and the camera point of view வந்து அது நல்லா ஜெல் பண்ணிருக்கு. That's one. The other two, those who love crime thriller, they always wanted a fast cut of kind of investigative movie. Don't waste much time. So I don't see anything, any unwanted scene or unnecessary scene or delaying technique அதெல்லாம் இல்ல. So it's a good movie lah. Okay, Mr. Arul. For those people, like என்னன்னா லைக் ரொம்ப பேர் ஒத்துக்குறோம், நம்ம தெலுங்கு முன்னெல்லாம் கொஞ்சம் மலையாளம் படம் தான் டாப்பா இருக்கும், தமிழ் படம் ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும், தெலுங்கு படம் இப்பயும் 1-to-1 few படம் வெளியாகும். but most people மசாலா படம், ஹீரோயிசம், the unbelievable scene படம் தெலுங்கு படம் மாறிட்டு இருக்கு. I think last 1-2 years lot of things changing, their content getting better and better and better, and hit படம் அல்ல ஒரு movie which is showing that தெலுங்கு படம் is on par with the Malayalam content wise, storytelling focus. அது ஒரு விஷயம் நல்லா காமிக்குது, அதுக்காக அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன, அந்த விஸ்வக்ஸ் அந்த ஆக்டர், அவரு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மொத படம் பாக்குறேன், ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவரை. நான் அப்புறம் அவரு ஐ திங்க் நான் விக்கிபீடியா பார்க்கும்போது 3 படம் 4 படம் நடிச்சிருக்காரு. ஸோ இட் அங்க மலை டைரிஸ் ரீமேக், தெலுங்கு ரீமேக், and he was the director of the movie also. So இப்போ வாட்ச் லிஸ்ட்ல நெக்ஸ்ட் படம் என்ன நம்ம பார்க்கலாம். பிகாஸ் for me நீங்க ஒரு புது ஆக்டர் நீங்க பார்க்கணும்னா this guy should be the one to look for future. ஒரு 5 படம் நடிக்கவே தெரியல. ஆமா, ரொம்ப well experienced இருக்காரு. So அதனால for him, yes, you can watch it. I think அவர் I'm not surprised futureல இவர் ஒரு மணிரத்ன படம் நடிப்பாரோ, தமிழ் படம் கிராஸ் பண்ணி வருவாரோ, நம்ம சர்ப்ரைஸ் பண்ண வேணாம், வருவாரு இவரு கேரக்டர். இந்த ரெண்டு தெலுங்கு படம் பிரசன்டேஷன் எலிவேட் பண்றது ஹிட் படம் பார்க்கணும். சிவன் சொல்ற வெரி people who like CSI or forensic பண்ணலாம் பார்க்கலாம். But again, for actor, I think you should watch this movie. I think he carry the movie, guys. நல்லா அந்த படம் கேரி பண்ண அவருக்கு நல்லா கேரி பண்ணாரு, அதுக்காக நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நினைக்கிறேன் நம்ம டைம்க்கு வந்துட்டோம். நீங்க ப்ரோ நீங்க நினைக்கிறீங்க? நான் அதான் சொன்ன மாதிரி படம் வந்து வெரி நைஸ் மூவி. யூ வாண்ட் டு என்ஜாய் ஒரு CSI கைண்ட் ஆஃப் த்ரில்லர் மூவினா இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பா வந்து பார்க்கலாம். இது லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுதான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் விஷுவல் இட் செல்ஃப் எவ்ரி ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டோரி. ஓகே, இதுக்கு வந்து சவுண்டோட இம்பேக்ட் கூட வந்து பெருசா வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு கூட, ஆடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு கூட நீங்க வந்து விஷுவலா வந்து படத்தை வந்து பார்க்கலாம். So that means the story is good, the screenplay is good, the way they picturized by cinematography is very very good, the editing point is good, music just give some impact la. பெருசா வந்து பெரிய டியூன் இதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது, பட் வெரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஒரு விஷயம், இந்த படம் சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்கு படம் குரூசமா இல்ல. ஒரு சீன் ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்கு was not like very bloody or very gruesome இல்ல. ஆமா, இருந்துச்சு. ஏன்னா அழகா ஒரு டீசன்ட்டா எடுத்திருந்தாங்க சீன்லாம். ஆமா, respect பண்ணோம், not bad. Yeah, it's everyone in the family can watch this movie. No problem on this. Okay, so thanks Sivan, thanks Arul. நம்ம அடுத்த இன்னொரு படத்துல வந்து நம்ம வந்து திருப்பி பார்த்து பேசுவோம். ஸோ அப்புறம் that's all for movie Masala movie guys. ஓகே, மசாலா சேர்ந்துட்டோம். ஓகே, ஸோ இந்த படத்தை வந்து யார் யார் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பிரைம் வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம்.
இஸ் ஸ்டில் அவைலபிள் இன் Prime Video. ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்தும் வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்களேன். எங்களோட நிகழ்ச்சி பற்றி சொல்லலாம், அந்த படத்தை பற்றி உங்களோட கருத்து வந்து குட் ஆர் பேட், யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷேர் இட். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு அப்ரிஷியேட் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் and we are giving review based on our experience, and there is nothing wrong, nothing bad to review people's movie. So it's all based on our opinion only lah. So thanks to Indogo TV for this episode. We'll see in another episode with another movie. Okay, thank you guys, thank you very much. Bye. See you all. Bye Guys, 7.